వెల్కమ్ టు హెల్త్ ప్లస్. నేను సింధూర. హోమియోపతి వైద్యంతో ఎలాంటి వ్యాధులనైనా శాశ్వతంగా నయం చేయవచ్చని 35 సంవత్సరాల నుంచి హోమియోపతి రంగంతో విశేష కృషి చేస్తూ హోమియోపతిని ప్రచారం చేసినందుకు కృష్ణరత్న అవార్డు, ఉత్తమ ఫలితాలు చూపించినందుకు డైనమిక్ హోమియో స్టార్ అవార్డును పొంది సికింద్రాబాద్ నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేసిన ఈశ్వరప్ప హోమియోపతి క్లినిక్ కి చెందిన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ దండెపు బసవానందం గారు ఈరోజు మనతో లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. మీకేమైనా సందేహాలుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ ని నివృత్తి చేసుకోగలరు. హలో డాక్టర్. డాక్టర్, ఎవ్రీ వీక్ లాగానే ఈ వీక్ ఏమేం సక్సెస్ కేసెస్ తీసుకొచ్చారు? మనము ప్రజల లోపల హోమియోపతి గురించి ఈ సక్సెస్ కేసులు లైవ్ ప్రోగ్రాం చేయడం వల్ల అద్భుతమైన చైతన్యం వస్తుంది. మారుమూల గ్రామాలకు కూడా హోమియోపతి వైద్యం పట్ల అవగాహన కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనము లైవ్లో ఉత్తగా సక్సెస్ కేసు చెప్పడమే కాకుండా ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు చూపించడం వల్ల వాళ్ళకున్న సమస్యలు అర్థమైపోయి వస్తారు. ఈ వారం కూడా మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ అంటే ప్రపంచంలో దానికి మందే లేదంటారు. అల్లోపతి మెడికల్ అల్లోపతి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో దీనికి మందులే లేవని వాపసు పంపించినటువంటి పేషెంట్లకు ఒక 5-6 సంవత్సరాల నుంచి బెడ్ మీదకి లేవలేక బాత్రూమ్ కూడా పోలేనటువంటి పిల్లవాడిని ఒకటే నెలలో నడుచుకుంటా క్లినిక్ వచ్చేటట్టు చేసినామంటే ఎంత అద్భుతమైన ట్రీట్మెంట్ చూడండి. అలోపతిలో లేనటువంటి వ్యాధులకు హోమియోపతిలో శాశ్వత పరిష్కారం. అలాగే ఈరోజు కూడా చాలా సక్సెస్ కేసులు ఉన్నాయి. ఈ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ కేసులు కూడా ఆ పిల్లవానికి సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి క్లినిక్ వచ్చిండు. నడుస్తే బ్యాలెన్స్ ఉండకపోతుండే. ఇప్పుడు నేను ఇంట్లో వాకర్తో నడుస్తున్నా సార్. అప్పుడు అసలు బెడ్ మీకే లేవలే, వాకర్తో నడుస్తున్నాడు. ఇప్పుడు వాకర్ లేకుండా క్లినిక్ వచ్చిండు ఒకటే రోజుల. అది రిజల్ట్ ఎంత చూడండి. ఈ విధంగా సక్సెస్ కేసులు అన్నీ కూడా బ్యాక్ టు బ్యాక్ వరుసగా వీడియోలు చూస్తూ ఉండండి. సక్సెస్ కేసులన్నీ ప్రజలకు అర్థమవుతుంది. ఓకే. क्या नाम है? जावेद। जावेद कहाँ से है? ईश्वरप्पा में क्लिनिक मलकाजगिरी से है। मलकाजगिरी। क्या तकलीफ से है? वो इम्बैलेंस प्रॉब्लम, नर्वस प्रॉब्लम है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी। डिस्ट्रोफी। पूरा बैलेंस नहीं था। चले तो उधर इधर हिलता था। हाँ। अब अच्छा आ गया अंदर। जरा डोर निकल के वहां तक जाके आओ, डोर पकड़ लो, अंदर से पकड़ लो तो वहां तक जाके आओ। वेरी गुड, अच्छा जा रहा। अब वो ईश्वरप्पा होम्योपैथी में कितने दिन का है दवा? महीना। 1 महीने का है। हाँ। 1 महीने में क्या क्या फर्क है बोलो? अभी थोड़ा चल सकते हो। अगर थोड़ा सपोर्ट लिया तो भी चल सकते हो। इससे पहले तो बॉडी में टाइट इससे पहले नहीं आ रहा था, नहीं चलना था। ये 1 मंथ पूरा वॉकर लेके चला मैं घर में। हाँ, गुड, वेरी गुड गुड। नहीं तो कुछ मूवमेंट नहीं था। मैं बाहर डॉक्टर्स क्या बोले? डॉक्टर्स डिफरेंट बोले सर। क्या बोले डिफरेंट? थोड़े जने और तो बोले, थोड़े जने नहीं होता बचपन से बोल के बोल दिए। हाँ, इसको दवाई नहीं है बोलते, दवाई नहीं है बोल के बोले। वरुण में दवा नहीं है बोलते। जी। अब होम्योपैथी में बोल के नहीं बोलते, नहीं बोलते वो लोग ये इसको नहीं बोलता, वरुण में नहीं है बोलते, होम्योपैथी में ट्राई करके बोलना। डॉक्टर लोग आप वो अपने पास एलोपैथी में दवा नहीं है, होम्योपैथी में ट्राई करो, अच्छे डॉक्टर का पास बोल के बोलना। पब्लिक अपन एक रास्ता बताया वैसा होता नहीं है। दवा नहीं है बोले तो आदमी सुसाइड कर लेता। बहुत लोग ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना। वेरी गुड जावेद। अभी तुम 1 महीने में इतना अच्छा हुआ है ना, और 3-4 महीने 6 महीने में रनिंग करना। जी। रनिंग करे वैसा करके भाई बाहर आकर वीडियो ले तुम। जी। वो रनिंग करे तो भी बैलेंस आउट नहीं हो रहा, अच्छा है बोल के बोलना। जी। ओके। कैसा बेटा, कैसा है बोलो? ठीक है सर। फर्क है ना? एक महीने में बहुत फर्क है। 1 महीने में बहुत फर्क है। वेरी गुड। बहुत डॉक्टर से दिखाया लेकिन उतना मैं सेटिस्फाइड नहीं था। हाँ, अब आपके पास 1 महीना खा रहा हूँ, थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ मैं। वेरी गुड। वही कृषि कर रही पब्लिक को अच्छा दवा देना, अच्छा सक्सेस करना। होम्योपैथी का बदनाम हो गया गतम में, होम्योपैथी में बदनाम कर दिया। होम्योपैथी में अच्छा दवा है। और दीदा जी भी ऐसे खाट पे ऐसा आपका भेजा हूँ। हाँ, वही विशाखापट्टनम में रहते हो। ओके, आपके पास जाओ बोला हूँ, अच्छी आपको बात है। मिलेंगे। हाँ, तीसरा थर्सडे विशाखापट्टनम जाता है। हाँ, आपको जो होटल का नाम दिया है, हाँ, आपको चंद्रा। जाओ बोला, चंद्र होटल चंद्रा, दाबा गार्डन। डाबा गार्डन्स। ओके। लोग एमपी रमा,
ప్రవళిక ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు ఈశ్వరప్ప క్లినిక్? గట్టిగా చెప్పాలి. రూపనగుడి. ఏ జిల్లా? నంద్యాల జిల్లాకి వెళ్ళి వచ్చినావు. ఏం బాధ అనేది? ఏం ప్రాబ్లం? మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ. లేవలేకపోతున్నావు, నడవలేకపోతున్నావు. లేవు ఒకసారి కింద పడిపోతున్నావా? నడిచేటప్పుడు కింద పడుతున్నావు, తెలియకుండానే పడిపోతున్నావు. లేవు, లేవడానికి రాదు, లేపుతూనే లేస్తావు కదా. లేపి నిలబెడితే నడుస్తావు ఇక, అంతే కదా. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి కింద పడుతున్నావు ఇట్లా? మ్యారేజ్ అయినప్పటి నుంచి. ఓకే. ఇప్పుడు మరి ఏమన్నారు బయట డాక్టర్లు? మందులు లేవని చెప్పారు. హోమియోపతి వాడితే ఏమవుతుంది అన్నారు? హోమియోపతి వాడితే కిడ్నీ ఫెయిల్ అయితే వాడొద్దని చెప్పినారు. ఇంగ్లీష్ మందులే వాడమన్నారా? వాళ్ళకు ఈ శాస్త్రం తెలియదు కాబట్టి అట్లా ముగ్గురు కుట్టిగా మాట్లాడతారు. అసలు నమ్మదు. ఇది హోమియోపతి మందులు అవిటి లేక మాస్ మందులు కావు. పవర్, దీనికి పవర్ నుంచి కిడ్నీలు రావడం అట్లా ఉండదు. తప్పు చెప్పి మిమ్మల్ని భయపెట్టిస్తారు. అలాంటి మాటలు నమ్మదు. ఓకేనా? ఏం పేరు? ఫాతిమున్నీసా బేగం సార్. జావీద్ గురించి చెప్పు. జావీద్ ఐషానంబాగ్లో ఉంటారు సార్. జావీద్ ఎట్లా ఉండే మొదలు, ఇప్పుడు ఎట్లా అయ్యిండు? మొత్తం టోటల్ బెడ్ సిక్. అసలు బాత్రూమ్ కూడా పోనీ కష్టం. బాత్రూమ్ పోవడం కూడా కష్టం. నడవలేదు అన్నాడు. చేతులు లేపడు, కాళ్ళు లేపడు. ఇంకోటి ఏంటంటే మొత్తం టోటల్ గా బెడ్ సిక్. బెడ్ అయిపోయాడు. 2 months లో మాక్సిమం 50% తగ్గిపోయింది. లేచి నడవగలుగుతాడు. ఇప్పుడు నడుస్తున్నాడు మంచిగా. ఇప్పుడు నిలబడ్డాడు, నడుస్తుండు. మోషన్ ఆయన బాత్రూమ్ పోతుండు. పర్ఫెక్ట్ ఉన్నారు సార్. ఇప్పుడు మళ్ళా హోమియోపతి మరి వాళ్ళు బయట అంతా తిరిగి వచ్చారు కదా. 6 ఏళ్ళకెళ్ళి తిరుగుతారు సార్. 6 ఏళ్ళ నుంచి లక్షలు ఖర్చు పెట్టిర్రు. లక్షలేం సార్, 50-60 లక్షలు పెట్టారు. 50-60 లక్షలు పెట్టినా తగ్గలేదు. మన భద్రాచలంలో ఆయుర్వేదిక్ తీసుకున్నాడు. ఇది జమాల్ ఖాన్ 2 years వాడిండు. ఇంకా రివర్స్ అయింది కానీ అసలు ఏం తగ్గలేదు. అబ్బా. మళ్ళీ మీద 2 months లో ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా 50% అయిపోయాడు. అవును సార్. మళ్ళీ రన్నింగ్ చేపిస్తా అని చెప్పిన. ఇంకో 2-3 months లో రన్నింగ్ చేయొచ్చు. అవును సార్. అట్లా ప్రజలకు తెలియక ఇట్లా నష్టపోతున్నారు అనే ఉద్దేశంతో ప్రజలకు తెలియడానికి మీ అందరి అభిప్రాయం తీసుకుంటున్నా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఏం పేరు? అన్నపూర్ణ. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు? వనస్థలిపురం పిఎన్ రెడ్డి కాలనీకి వచ్చినావు. ఏం బాధతో వచ్చినావు ఈశ్వరప్ప క్లినిక్? జాయింట్ పెయిన్స్, ఒళ్ళు నొప్పులు, లేవలేను, కూర్చోలేను. లేవలేవు, నడవలేవు, కూర్చోలేవు. ఇది దాంతోపాటు బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నాయి. అయితే దీన్ని మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ అంటారు. చెప్పిరా డాక్టర్లు బయట? ఏమన్నారు? మందులు లేవన్నారా? మందులు లేవన్నారు. నయం కాదు ఇది, నువ్వు ఉంటుంటే వీల్ చైర్కే పరిమితం అయిపోతావు అమ్మా. నడవలేవు నువ్వు ఎప్పటికీ. ఇంకా ఇట్లా ఇప్పుడు నడుస్తున్నావు కదా, ఇట్లా కూడా నడవలేవు. ఉంటుంటే నీకు ఒక 50 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి నువ్వు వీల్ చైర్లో కూర్చోవాల్సిందే అన్నారా? ఇప్పుడు అట్లాంటిది నేను నడిపించేటట్టు చేస్తా. జర లేవు జరా. అమ్మా, అట్లా లేచి ఇట్లు నడుచుకుంటారా? ఎప్పుడైనా నడిచేటప్పుడు దిబ్బున కింద పడిపోతున్నావా? బ్యాలెన్స్ ఉండదు. కొంచెం అటు ఉంటుంది. వజనం అయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇవాళ ఇంత బాధతో వచ్చినావు కదా, మళ్ళీ నాకు ఎట్లున్న సంగతి మళ్ళీ నేను చెప్పాలి. ఏం పేరు? శ్రీనివాస్. శ్రీనివాస్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు ఈశ్వరప్ప క్లినిక్? ముషిరాబాద్ సార్. ముషిరాబాద్కి. ఏం బాధతో వచ్చినావు? నాకు పొక్కులు వచ్చినాయి. నోరంతా అల్సర్స్ ఉండే, పొక్కులు ఉండే. నీళ్ళు తాగరాకపో, తినరాకపో. ఏమేమి బాధ ఉండేది చెప్పు. ఈ మంటతో నాకు తిన్నప్పుడు బాగా గుంజుతుండే, జ్వరం వచ్చినట్టు. మాస్క్ కింది గుంజు. జ్వరం వచ్చినట్టు అవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పు. ఇప్పుడు బాగుంది సార్. లోపల ఏమేమి ఉంటుండే బాధ? ఈ పొక్కులతో వచ్చి మంట ఉండి తినలేకపోతుండే, ఇంట్లో గొంతు నొప్పి బాగుంటుంది. మళ్ళా జ్వరం ఇట్లా సాయంత్రం జ్వరం వస్తుంది సార్. జ్వరం వస్తుంది. మరి ఇక్కడ రాకముందు ఎక్కడ వాడినావు? బయట హోమియోపతి వాడినా తగ్గలేదు సార్.
హోమియోపతి వాడినే తగ్గలేదు, అలోపతి వాడినావా? లేదు, దాని అలోపతిలో అసలు పోను సార్. అసలు పోవాను. వెరీ గుడ్. మరి అక్కడ బయట హోమియోపతి వాడినే తక్కువ కాలేదు, ఇక్కడ హోమియోపతి కదా. దీని దగ్గరికి వచ్చాక బాగుంది సార్. ఎన్ని రోజుల్లో తగ్గింది? 4 మంత్స్లో తగ్గింది సార్. గుడ్, వెరీ గుడ్. పొక్కులు మొత్తం పోయినాయి కదా సార్. చూస్తున్నా సార్. మంచిగా అయింది. గుడ్. ఇట్లా ఉంటుంది హోమియోపతిలో. డాక్టర్ కరెక్ట్ ఉండి కరెక్ట్ మందు వాడితే ఇట్లా ఫాస్ట్ రిజల్ట్ ఉంటుంది అనమాట. బయట ఒక డాక్టర్ దగ్గర హోమియోపతిలో తగ్గలేదంటే అది పొరపాటు డాక్టర్ది, పేషెంట్ తప్ప వైద్యంది కాదు. వైద్యంలో ఫాస్ట్ ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఉంది, అలోపతి కంటే కూడా ఫాస్ట్ ఉంది. చెప్పడం కరెక్ట్ ఉండాలి, డాక్టర్ కరెక్ట్ ఉండాలి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సార్. ఏం పేరు? భాగ్యమ్మ సార్. భాగ్యమ్మ, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు? ఈశ్వరప్ప క్లినిక్. కొండాపురం. కొండాపూర్కు. ఏం బాధతో వచ్చినట్టు? అప్పుడు కాలు నొప్పి ఉండి వచ్చిన సార్. ఎక్కడ కాలు గుంజుతుండే? ఇక్కడ ఒకటే కాలు, సయాటికా. ఎంత బాధ ఉండే దాంతో? మస్తు బాధ సార్. మరి బయట డాక్టర్లు ఏం చెప్పారు? ఏం చెప్పలే, గోళీలు ఇస్తే తక్కువ అవుతుంది, ఏమంటే జ్వరం ఇచ్చినట్టు ఇడిసి వచ్చేది. మళ్ళీ వస్తుండే, మళ్ళీ నొప్పి చంపే గోళీ ఇస్తుండ్రి, అప్పుడప్పుడు నొప్పి తగ్గుతుండే, మళ్ళీ వస్తుండే. ఇడికి వచ్చినాకనే తక్కువ అయింది సార్. మొత్తం తగ్గిపోయింది. తగ్గిపోయింది, మళ్ళీ ఈ కాలు వస్తుంది. అక్కడ కాలు వస్తుందా? అక్కడ కాలు అయితే మొత్తం మంచిగా అయింది కదా. అయితే బరువులు ఎత్తడము, వంగడం, లేవడం వల్ల ఈ ఏజ్ లో సయాటికా నర్వ్ వస్తుంది, వెన్నుపూస మీద లోడ్ ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి జర పనులు తక్కువ చేసుకొని మంచిగా మందులు వాడుకో, తక్కువ అయిపోతుంది. అప్పుడు నడవద్దుగా, మళ్ళీ మంచిగా అయిపోతుంది. మంచిగా అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు మంచిగా చేస్తా. నాకు మంచిగా అవుతుంది సార్. ఏం పేరు? కృష్ణమూర్తి. నా పేరు కృష్ణమూర్తి గారు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఈశ్వరప్ప నుంచి వచ్చానండి. ఏం బాధతో వచ్చారు? అది ఆయాసం, ఆస్మా. ఆస్తమా నడుస్తుంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది. లోపల నుంచి ఫ్లమ్. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉండే? ఫ్లమ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇదివరకు బాగా ఎక్కువ ఉండేది, ఇప్పుడు బాగా తగ్గిపోయింది. కొద్దిగా ఉంది. అది వస్తుంది. కాళ్ళ నొప్పులు ఒకటి వస్తున్నాయి. తర్వాత ఏమో ఇప్పుడు ఈశ్వరప్ప హోమియోపతి క్లినిక్ మందులు వాడినాక ఎట్లా ఉన్నది? చాలా వరకు రిలీఫ్ ఇచ్చింది. వెరీ గుడ్. రిలీఫ్ ఇచ్చింది. నైట్ టైం నోస్ బ్లాకింగ్ అవుట్ అవుతుంది. నైట్ టైం. ఇప్పుడు వాతావరణం చల్లగా ఉంది కదా, అది కామనే. ఇప్పుడు నువ్వు ఆస్తిమా ఉన్నప్పుడు నీ నడక ఎట్లుండే? అప్పుడు చాలా కష్టంగా ఉండేది, నడవలేకపోతుంటేవి. అవును, నడవలేకపోతే లేకపోతే బాగుండే కదా. అవునండి. ఇప్పుడు మంచిగా మాట్లాడుతున్నావు. అప్పుడు మాటలే రాకపోవు, దమ్ము తీసుకుంటే మాట్లాడుతుంటే. మరి ఇవి చెప్పాలి, ప్రజలకు తెలవాలి. లాట్ ఆఫ్ రిలీఫ్ నౌ. లాట్ ఆఫ్ రిలీఫ్ ఉంది. నైట్ టైం నోస్ బ్లాకింగ్ వస్తుంది. అదే వాతావరణంలో చల్లగా పోకు, మాస్క్ పెట్టుకొని ఉండి ఇంట్లో బయట. అట్లాగే. ఓకేనా? ఇంకొక 6 నెలలు వాడితే మంచిగా అయిపోతావు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఏం పేరు? యాదగిరి సార్. యాదగిరి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు? ఈశ్వరప్ప క్లినిక్. సార్. అలియాబాద్కి వెళ్ళి వచ్చినావు. ఏం బాధ? పని చేయి మొత్తం చేతి మొత్తం వీక్ అయిపోయింది సార్. 2 చేతులు లేస్తలేవు. ఎన్ని సంవత్సరాలే? 2 ఇయర్స్ నుంచి. ఎక్కడెక్కడ వాడినావు? న్యూరో హాస్పిటల్ పంట అన్ని పోయి వచ్చినావు. హైదరాబాద్ అంతా అయిపోయింది. అయినా తక్కువాలి. ఇప్పుడు ఈశ్వరప్ప క్లినిక్ వచ్చినాక వచ్చి ఎన్ని రోజులు అవుతుంది? 1 మంత్లో ఏం మార్పు వచ్చింది? బరువు తగ్గింది. లేపు గింతేనా? ఇక చేయలేవాడు అంతే. ఇక పూర్తిగా నెత్తి మీదకి లేస్తలేదు. నువ్వు 2 చేతులు నెత్తి మీద పెట్టుకున్నప్పుడే నువ్వు మంచిగా అయినట్టు. అట్లా అయితే చేస్తా. ఓకేనా? ఫింగర్స్ లేదా? చూపి. ఫింగర్స్ గ్రిప్ లేదా? అట్లా ముదురుకు వస్తలేదు, తినొస్తలేదు. చేతులలో కూడా బలం పని. బ్రెయిన్లో ఖరాబ్ అయింది, మెదడులో ఖరాబ్ ఉంది, చేతులలో ఖరాబ్ లేదు. నీ మెదడులో రక్తం గడ్డగట్టింది, దాని సెంటర్ ఖరాబ్ అయిపోయింది. అది మంచిగా అయిపోతే నీ చేతులు కాళ్ళు అన్నీ మంచిగా అవుతాయి. మీకైతే మరి బ్రెయిన్లో. నువ్వు మందు తాగుతావా? తాగొద్దు, మందు బంద్ చేసుకో. ఆల్కహాల్, షుగరు, బీపీ వల్ల ఇట్లా అవుతుంది. షుగర్ లేదు, బీపీ ఉందా? అయితే నీ ఆల్కహాల్ బంద్ చేసుకో. ఏం పేరు? రవికుమార్. రవికుమార్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఈశ్వరప్ప క్లినిక్. ఆత్మకూరు నుంచి వచ్చారు. ఆత్మకూరు. ఏం బాధతో వచ్చారు? నాకు మయోపతి, మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ. దానివల్ల నీకు ఏమేమి లక్షణాలు ఉన్నాయి? నడవనికి వస్తలేవు, నడుము నొప్పి వస్తుంది, లేచి నిలబడలేకపోతున్నా. వెరీ గుడ్.
ఇప్పుడు ఈశ్వరప్ప క్లినిక్ వచ్చి ఎన్ని నెలలు అవుతుంది వాడుకొని? 1 month అవుతుంది. ఓన్లీ 1 month. 1 monthలో ఏం డెవలప్మెంట్ వచ్చింది? బలం వచ్చింది అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. లోపల మజిల్ పవర్ వచ్చిందని తెలిసింది. మజిల్ పవర్ వచ్చింది. ఇటు నడువు, ఇటు పక్కకు. కొద్దిగా జర్కింగ్ వస్తుంది. పడిపోకడ ఎట్లుంది? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మంచి డెవలప్, మంచి మందులు చూడాలి. ఇక దానికి 6 నెలలు కానీ సంవత్సరం కానీ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ బయట డాక్టర్లు ఏమన్నారు? మందులే లేవన్నారు దీనికి. మరి లేవన్న రోగానికి మనం హోమియోపతిలో మందులు పనిచేస్తున్నాయి అంటే ఏమనుకోవాలి? అంతే. అబద్ధమని వాళ్ళకి తెలియదు ఈ సిద్ధాంతాలు, హోమియోపతి సిద్ధాంతాలు వాళ్ళకి తెలియదు. హోమియోపతి డాక్టర్కు అలోపతి తెలుసు, హోమియోపతి తెలుసు. ఎందుకంటే ఆ సబ్జెక్టులు అన్నీ చదువుతాం, అవి చదువుతాం, హోమియోపతి సబ్జెక్ట్ చదువుతాం. కాబట్టి మాకు హోమియోపతి అక్కడ లేనప్పుడు మా దగ్గర లేదు, హోమియోపతి ట్రై చేయమని చెప్పాలి డాక్టర్లు. లేదని చెప్పడంలో డిప్రెస్ అవుతారు పబ్లిక్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. లత నా పేరు. లత ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఈశ్వరప్ప జోడిమెట్ల నుంచి సార్. జోడిమెట్ల అది ఎక్కడ ఉందో? ఉప్పల్ సైడ్. ఓకే, ఏం బాధ? నాకు ఈ పెయిన్స్, బాడీ పెయిన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, మెడ నొప్పి ఉంది. ఆర్థరైటిస్ అండ్ మెడ నొప్పులతో వచ్చినావు. ఎన్ని నెలలు అయింది వాడుకొని? ఇప్పుడు 6 నెలలు అయిపోయింది, 6 months అయిపోయింది. 6 months లో ఎంత చాలా చేంజ్ వచ్చింది, చాలా మంచి అయింది. వెరీ గుడ్. చాలా మంది జాయింట్ పెయిన్స్ తో బాధపడుతుంటారు. వాళ్ళకు తెలియక పెయిన్ కిల్లర్లు మింగి కిడ్నీలు ఖరాబ్ చేసుకుంటున్నారు అలోపతి మందులు. అట్లా కాకుండా హోమియోపతిలో దాని కాజ్ మీద కరెక్ట్ మందు పడితే వీటి రిజల్ట్ వస్తుంది. అందుకే ప్రజలకు తెలవడానికి నీ అభిప్రాయం చూపిస్తున్నా. నువ్వు హెవీ వెయిట్ ఉన్నావు, కొంచెం నిలవాడు. గంట హెవీ వెయిట్ ఉన్నందుకు నీకు వెన్నుపూస మీద డిస్క్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. అందుకే ఎక్కువ నిలబడి తక్కువ చేసుకో కిచెన్లో. ఓకే, ఏం పేరు? నా కూతురు పేరు శ్రేయ సంతోషి. మీ పేరు? నా పేరు శ్రీనివాసు. శ్రేయకి ఏముండే, ఏం ప్రాబ్లం ఉండే, ఎక్కడెక్కడికి పోయి? నేను యశోదకి వెళ్ళాను. మామూలుగా ఏం ప్రాబ్లం ఉండే? మామూలుగా దగ్గు వచ్చేది. దగ్గు బాగా ఉంటే 1 month 1.5 month నుంచి ఉంటుంటే నేను యశోదకి వెళ్తే అన్ని టెస్టులు తీశారు వాళ్ళు. అన్ని టెస్టులు తీసి మొత్తం అన్ని బాగానే ఉన్నాయి, ఇది టీబీ మామూలుగా సింటమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు. కానీ మేము మేము ఏమనుకున్నామంటే నాకు డౌట్ ఉందన్నమాట, ఉండకపోవచ్చు అని చెప్పి ఇంకా చాలా టెస్టులు చేశారు మొత్తము. అయితే మేము ఇక సార్ దగ్గరకు వచ్చాము, ఈశ్వరప్ప దగ్గర, హోమియోపతి దగ్గరకు వస్తే కరెక్ట్ గా 3 months అయింది. ఇప్పుడు మా అమ్మాయికి ఫుల్ తగ్గింది, మొత్తం దగ్గు అన్ని తగ్గిపోయి ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు దగ్గుతో పాటు జ్వరంగా ఉండేది, అన్ని నీరసం ఉండేది, పడిపోయేది. మామూలుగా అసలు ఎప్పుడు ఏం చేసినా అసలు అన్ని నీరసం అనేది ఇప్పుడు కొద్దిగా బెటర్ గా ఉంది. వెరీ గుడ్. 3 నెలల మరి అంత పెద్ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో తక్కువగా జబ్బు హోమియోపతి తీపి గుళికలతో ఇంత ఫాస్ట్ గా రిపోర్ట్ వచ్చిందంటే మరి హోమియోపతి ఎంత శక్తి. హోమియోపతి బాగుందండి, అందరూ వాడండి. కొద్దిగా మంచి డాక్టర్ దగ్గర పోండి, మంచిగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు, బాగుంది. హోమియోపతి కొద్దిగా లేట్ గా అవుతుంది కానీ మంచిగా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మీకు లేట్ కాదు కదా, ఫాస్ట్ అయింది. మాకు మంచి డాక్టర్ దగ్గర ఫాస్ట్ ఉంటుంది. డ్రగ్ కరెక్ట్ డ్రగ్ వాడితే అది ఎంత పెద్ద క్రానిక్ డిసీజ్ అయినా క్యూర్ అవుతుంది తొందరగా. రాంగ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అయితే మందు రాకపోతుంది. అట్లా. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్. డాక్టర్, ఎవ్రీ వీక్ లాగానే ఈ వీక్ సక్సెస్ కేసెస్ కూడా మనం చూసాము. అంటే మీ దగ్గరికి ఒక పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేస్తారు? అంటే రిపోర్ట్ ని బేసిక్ చేసుకొని చేస్తారా, వాళ్ళ సిమ్టమ్ ని బేసిక్ చేసుకుని? మా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళంతా కూడా అన్ని కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో తిరిగి అన్ని రిపోర్ట్స్, ఎంఆర్ఐ, సిటీ స్కానింగ్, బ్లడ్ రిపోర్ట్ తీసుకొని వస్తారు. మేము ఎక్కువ పబ్లిక్ రాయం. అయితే వాళ్ళు తీసుకొచ్చినటువంటి రిపోర్ట్స్ ఆధారంగానే మేము డయాగ్నోస్ అవుతుంది. ఓకే, రిపోర్ట్స్ ప్రకారంగా డయాగ్నోస్ అయ్యంగానే మందులు ఇవ్వడానికి రాదు హోమియోపతిలో. అలోపతిలో డయాగ్నోస్ రాగానే వాళ్ళు పేషెంట్ మాట్లాడొద్దు అంటారు. డాక్టర్లు కూడా ఎక్కువ మాట్లాడరు. డయాగ్నోస్ ఏముంది, రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుందో ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారంగానే మందులు ఇస్తారు. కానీ హోమియోపతిలో రిపోర్ట్ చూసిన తర్వాత ఆ లోపల ఉన్నటువంటి వ్యాధి లక్షణాలు ఏమొచ్చినాయో బయటకు చెప్పమంటాం. వాళ్ళు బాధలన్నీ, ఆ సిమ్టమ్స్ అన్నీ చెప్తారు. ఇప్పుడు అమ్మాయికి టీబీ ఉందని చెప్పారు బయట కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో. టీబీ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు వాడినట్టు ఆ దగ్గు తగ్గలేదు, ఆ జ్వరం తగ్గలేదు.
మరి హోమియోపతికి రాగానే వితిన్ 1 monthలో మార్పు, 3 monthsలో కంప్లీట్ తగ్గిపోయింది. టీబీకి కూడా మంచి అయితే టీబీ అనగానే మందులు ఇవ్వడానికి రాదు. ఆ టీబీ లక్షణాలు ఏమున్నాయి అంటే దగ్గు వస్తుంది, రాత్రిపూట ఆయాసం వస్తుంది, పిల్లి కూతలు వస్తాయి, ఫీవర్ వస్తుంది అని చెప్తారు. ఆ సిమ్టమ్ మీద, ఆ టైం మీద, ఏ టైంకి వస్తుంది, ఈవినింగ్ టైం, ఆ టైం మీద, ఆ దగ్గు సిమ్టమ్స్ మీద డ్రై కాఫా, స్ఫుటం వస్తుందా అనేది అన్ని డీటెయిల్గా తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని డ్రగ్ కరెక్ట్ మ్యాచ్ అయిన మందు వేస్తే ఇమ్మీడియట్ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఒక డయాగ్నోస్ మీదనే మందులు ఇవ్వడానికి రాదు హోమియోపతిలో. డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత మళ్ళా వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు బయటకు వస్తాయి. ఏ వ్యాధి ఉన్నా సరే లోపల అది లక్షణాల రూపంలో బయటకు వస్తాయి. ఆ సిమ్టమ్స్ను తీసుకొని ఆ సిమ్టమ్స్కి మ్యాచ్ అయిన మందుని ఇవ్వాలి మేము హోమియోపతిలో. అప్పుడే అది మందు ఇమ్మీడియట్గా రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది 24 hours. కాబట్టి ప్రజలకు చాలా మందికి తెలియక ఇట్లాగే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో పోయి లక్షలు ఖర్చు పెట్టినాక ఇక్కడ సింపుల్గా తగ్గిపోగానే మేము ఇంత కష్టపడ్డాం, ఎన్ని లక్షలు పెట్టినాం, ఇక్కడ ఇంత మంచి మొదలు తెలియకపోయా, అందుకే మొదలే తెలియకపోయే అని అనుకున్న వాళ్ళ కోసమే ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు తెలిసేటట్టు చేస్తున్నాం. తెలుసుకోవాలి ప్రజలు కూడా. మీరు తిన్నవాళ్ళు, అనుభవించిన వాళ్ళు ప్రజలకు ప్రచారం షేర్ చేయాలి. ఫ్రెండ్స్కు, బంధువులకు షేర్ చేసి మీరు కూడా ప్రజలకు చెప్పినట్టయితే వాళ్ళు ప్రజలు మంచిగా. ఇప్పుడు మనం చెప్పినప్పుడు చాలా మంది వాళ్ళ బంధువులకు, ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేస్తున్నారు, చాలా మంది రిఫర్ చేస్తున్నారు. చాలా మంది మీరు అక్కడికే పోండి ఈశ్వరప్ప హోమియో క్లినిక్ అని చెప్పడం వల్ల రోజు వాళ్ళే ఈ లైవ్లో చూసిన దానికంటే ఫ్రెండ్స్ చెప్పిన వాళ్ళు ఎక్కువ వస్తున్నారు. మాకు బంధువులు చెప్పారు, మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు సార్ అనుకుంటూ వస్తున్నారు. చాలా సంతోషం. ఈ ఉద్యమం అట్లాగే నడవాలి. దీన్ని హోమియోపతిని ప్రజలకు అందకుండా పేద ప్రజలకు, మధ్యతరగతులకు ఈజీగా సింపుల్గా తగ్గిపోతుంది వ్యాధి శాశ్వతంగా. ఇది అందుతే మన కార్పొరేట్ హాస్పిటళ్ళు, మన ఫార్మకుల కంపెనీలు అన్నీ కూడా మూసుకోవాల్సి వస్తుందని చెప్పి ప్రభుత్వాలను కొనేసి ప్రభుత్వాలతో కుమ్మక్కై ఈ వైద్యాన్ని తొక్కిపెడుతున్నారు. ప్రజలారా చాలా మంది నన్ను అడుగుతారు, మరి ఇంత మంచి వైద్యం ఉన్నాక ప్రభుత్వాలు ఎందుకు దీన్ని బాగా పబ్లిక్లకు తీసుకొస్తలే అంటే, ప్రభుత్వాలు అమ్ముడు పోతారు మెడికల్ మాఫియాకు. వాళ్ళు కోట్ల రూపాయలు ఎలక్షన్ ఫండ్ ఇచ్చినాక వాడు ఎందుకు ప్రచారం చేస్తాడు హోమియోపతిని? హోమియోపతి డాక్టర్లు ఏమి ఇస్తారు? తీసుకునేదే బూడిది, వాళ్ళకెళ్ళి ఏమి ఇస్తారు? కాబట్టి ఇది ప్రజలంతా గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రభుత్వాలు వీటిని ప్రచారం చేయాయి. ఒక్క రోజన్నా హోమియోపతి వాడి నుండి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం పొందని స్లోగన్ విన్నారా? పోలియో వచ్చింది, పోలియో డ్రాప్స్ అయ్యిందని వాటి ప్రచారం కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతారు. మరి హోమియోపతికి ఎందుకు ఖర్చు పెట్టరు? హోమియోపతికి కూడా ప్రజా చైతన్యం రావాలంటే గవర్నమెంటు హోమియోపతి వైద్యం వాడుండి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం పొందని స్లోగన్లు ఇవ్వాలి. ఇస్తే ప్రభుత్వంలో కూడా మాకు ఇదంతా మేము ప్రైవేట్గా మేము చెప్తున్నాం, సక్సెస్ చూపిస్తున్నాం. ప్రభుత్వాలు కూడా ఇలాంటి సక్సెస్ కేసులు చేసేటువంటి డాక్టర్లతో సలహా తీసుకోవాలి. ఎవరినో సలహాలు పాటిస్తే వానికి ఏం తెలియదు, మన బూడిది వాళ్ళు ఏం సలహా ఇస్తారు మీకు? సక్సెస్ కేసులు ఉండి హోమియోపతిలో నిష్ఠాతులైన డాక్టర్ల దగ్గర మేము హోమియోపతికి ఏం డెవలప్ చేయాలని అడిగితే నిజంగా వారు ప్రజలకు సేవ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. పేద మధ్యతరగతులు మెడికల్ నుంచి చాలా నష్టపోతున్నారు, కోట్ల రూపాయలు నష్టపోతున్నారు. ఇల్లు వాకిలు అమ్ముకొని గుళ్ళ చేసుకుంటున్నారు, అప్పులు తెచ్చుకొని ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో పైసలు లేకపోతే. వాళ్ళు చెప్పుకుంటే ఏడుస్తుంటే బాధ అనిపిస్తుంది. అప్పులు చేసి ట్రీట్మెంట్ పెడుతున్నారు. ప్రజలరా ఈ విధంగా మనం ఈ వైద్యాన్ని మనమే ప్రమోట్ చేసుకోవాలి. ఇక అయిపోయింది ఇన్ని ఏళ్ల నుంచి ఇక ఈ ప్రభుత్వాలు చేయాలి, కొత్తగా వచ్చిన ప్రభుత్వాలైనా. డాక్టర్ ఒక కాలర్ ఉన్నారు, అంజన్రావు గారు వరంగల్ నుంచి. హలో హలో నమస్తే అండి, డాక్టర్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. అంజన్రావు గారు నమస్తే, చెప్పండి. సార్ ఏం లేదు, మాకు ప్యాంక్రియాటిస్ ప్రాబ్లమ్ తోనే షుగర్ వచ్చింది సార్. ప్యాంక్రియాస్ ప్రాబ్లమ్ ఉందా? ఏం ప్రాబ్లంతో? ప్యాంక్రియాటైటిస్ కు ఎన్ని పెద్ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ అయినా తగ్గకాలేదు చాలా మందికి. నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, డాక్టర్.బస్వానందం అని. మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేయండి. ప్యాంక్రియాటైటిస్ తోని ఆ నొప్పి భరించలేక హాస్పిటల్ పండి పోయి నొప్పి రాగానే తీసుకుపోయి కార్పొరేట్ అడ్మిట్ చేస్తే రోజుకు ₹1,00,000 చొప్పున ఇట్లా పెట్టి ఇల్లు వాకిలు అమ్ముకొని రోడ్డు మీద పడ్డలు చాలా మంది ఉన్నారు. ఆ ప్యాంక్రియాసే గ్రంథే మనకు షుగర్ను రాకుండా కంట్రోల్ చేసేది. ప్యాంక్రియాస్ ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఆ ఇన్సులినే మనని బ్లడ్ షుగర్ను లెవెల్ చేస్తుంది, బ్లడ్ షుగర్ కంట్రోల్ చేసేది. అది చెడిపోయిన తర్వాత ఇక ఆటోమేటిక్గా మీకు డయాబెటీస్ పెరిగిపోతుంది. కాబట్టి ప్యాంక్రియాస్ గ్రంథియే మనకు ముఖ్యమైనది. మనం డయాబెటీస్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నామంటే బ్లడ్ షుగర్ తక్కువ చేసుడు కాదు, ప్యాంక్రియాస్ గ్రంథిని యాక్టివేట్ చేయడం.
ఆ ప్యాంక్రియాస్ ఉత్పత్తి చేసే ఇన్సులిన్ అనే హార్మోను అలోపతి వైద్యంలో ఇన్సులిన్ డైరెక్ట్గా అది ఉత్పత్తి చేసే ఇన్సులిన్ మనం మీదికెళ్ళి ఇంజక్షన్ తీసుకుంటున్నాం. అది ఎప్పటిదాకా తీసుకోవాలి? బతికిన రోజులు తీసుకోవాలి. మరి ఇక్కడ హోమియోపతిలో దాని యొక్క గ్రంథి యొక్క యాక్టివిటీ పెంచి మళ్ళీ అది ఆరోగ్యవంతమైతే దాని ఇన్సులిన్ అది తయారు చేస్తుంది, మనకు డయాబెటీస్ తగ్గిపోతుంది. ఇంత తగ్గుతుందా అని చెప్పి అందరికీ డౌట్ వస్తుంది. ప్రపంచంలో దీనికి డయాబెటీస్కి మందే మరి ప్రపంచంలో మందే లేదన్నటువంటి మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీని తక్కువ చేస్తలేనా? ప్రపంచంలో మందులే లేవన్నటువంటి గ్యాంగ్రీన్ కాలు తీసేస్తామన్నా దాన్ని కాలు తీయకుండా మందులతో తక్కువ చేస్తలేమా? కాబట్టి వీళ్ళు చెప్పే మాటలు వినొద్దు. హోమియోపతిలో అద్భుతమైన వైద్యం కనిపెట్టిన హనుమాన్ గారు. హనుమాన్ గారు కూడా అలోపతి వైద్యుడై ఉండి, అలోపతి ఒక డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ అయి ఉండి ఆయనకే విరక్తి వచ్చింది 250 ఏళ్ళ కింద. అంటే మనకి ఇంకా విరక్తి రాక మనం చాలా టాబ్లెట్స్ మింగి మన ఆయుష్ ప్రమాణం 100 సంవత్సరాలు బతికేది 50 ఏళ్ళు 60 ఏళ్ళకే అయిపోతున్నారు. ఎందుకు? ఓవర్ డోసులు మందులు వాడి 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 ఆ వ్యాధికి తొక్కిపడే బలవంతంగా తొక్కిపెట్టడం వ్యాధులను. శాశ్వత నివారణ లేదు. హోమియోపతి సిద్ధాంతం ప్రకారంగా మందులు ప్రయోగం చేస్తే, ఇంటర్నల్గా మందు ప్రయోగం చేస్తే అవి వ్యాధి యొక్క మూలాన్ని తొలగిస్తుంది. అందుకే శాశ్వత నివారణ. ఈ విధంగా ప్రజల్లో ఈ హోమియోపతి ఫిలాసఫీ చెప్పి ప్రజలకు చైతన్యం చేయడానికి మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కూడా మనకు సహకరిస్తుంది. ప్రజలకు మారుమూల గ్రామాల వరకు కూడా ఈ యొక్క స్లోగన్స్ పోతున్నాయి. ప్రజలు పల్లెటూర్ల నుంచి నిన్న రాత్రి 11 గంటలకు వచ్చిర్రు. ఎక్కడికి నుంచి? ఆ జిల్లా ఏంది? లాస్ట్ జిల్లా మహారాష్ట్రకు బార్డర్ ఉంటుంది, కరీంనగర్ దాటినాక చెప్పండి. అది ఏదో జిల్లా అన్నారు. పాపం ఫ్యామిలీతో ఆదిలాబాద్ అవుతుంది. ఇంకోటి ఆదిలాబాద్ డివైడ్ అయిపోయి ఇంకో జిల్లా అయింది కదా, నిర్మల్ కాదు, నిర్మల్ అవతలకి వచ్చారు. అగో రాత్రి 11 గంటలకు వచ్చి ఆడ పొద్దున 9 గంటలకు 10 గంటలకు ట్రైన్ ఎక్కితే రాత్రి 11 గంటలకు వచ్చి ఆడనే పండుకొని పొద్దున చూపించుకొని పోయారు ఫ్యామిలీ మొత్తం. అంటే గంత పల్లెటూరు కూడా మన యొక్క స్లోగన్ పాకుతున్నది, ప్రజల లోపల చైతన్యం వస్తుంది. ఇట్లాగే 5 సంవత్సరాలు నడిపించినామంటే పెద్దగా ప్రజల్లో ఉద్యమం రావాలి. హోమియోపతిలో ఏ వ్యాధి అయినా తగ్గుతుంది. మీరు సెలెక్ట్ చేసే డాక్టర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మంచి డాక్టర్ దగ్గర, రిజల్ట్ ఉన్న దగ్గర క్వాలిటీ మందు వాడితే రిజల్ట్ వస్తుంది. గుడ్డిగా ఆడ పక్కకి ఇంటి పక్కకు ఉన్నాడు, మా పక్కకే ఉన్నాడని చెప్పి పోతిరంటే ఆడ వాడితే తగ్గకపోతే విశ్వాసం పోతుంది హోమియోపతి మీద. కాబట్టి ప్రజలారా మంచి డాక్టరు, రిజల్ట్ ఉన్న డాక్టర్ దగ్గర పోతే మీకు విశ్వాసం పెరుగుతుంది, మీరు ప్రజలకు 10 మందికి చెప్పేటట్టు అవుతారు. డాక్టర్, హోమియోపతి గురించి చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ. ఇది ఇవాల్టి హెల్త్ ప్లస్. స్టే ట్యూన్. రేవంత్ రెడ్డి గారి నాలుకకు నరం లేదు, వారి ప్రభుత్వం చేసే పనులలో నిజం లేదు. పూటకు ఒక మాట, ఆ మాటకు ఒక బ్యాగు, పైసల బ్యాగు.